الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، کہا کہ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جمہوریت اور پارلیمانی خود مختاری کے اصولوں پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمانی نظام کی خود مختاری اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پارلیمانی اصولوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ قانون کا اطلاق 2017 سے ہو چکا ہے۔ اسپیکر کے خط میں سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق مقدمے کے فیصلے کا حوالہ۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے وضاحتی بیان پر الیکشن کمیشن کا مشاورت کے بعد اہم فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے فیصلے سے متعلق رہنمائی لے گا۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت پر بریفنگ دی۔ کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ آج پھر اجلاس ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے ارکان عام انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ان ارکان کو ایک مرتبہ پھر جماعت کی تبدیلی کا موقع دیا گیا ہے۔ پارلیمان اس سے قبل الیکشن ترمیمی بل پاس کر چکی ہے۔ حالیہ فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی درخواست میں کہا پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے۔ پارلیمنٹ نے ترامیم کا اطلاق ماضی سے مؤثر کردار ادا کیا۔ ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے تحت فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ نون لیگی اراکین اسمبلی نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ قرار دیا جائے جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں۔ جو امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں آزاد ڈکلیئر کیا جائے۔ پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے اور آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے فیصلے سے کلاک ریورس کر کے سنی اتحاد کونسل کے ممبران کو پارٹی کیسے چینج کروائی جا سکتی ہے، اور جب ریزرو سیٹ کا فیصلہ آتا ہے تو کلاک ریورس کر دی جاتی ہے اور آزاد امیدواروں کو بھی کہا جاتا ہے آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی ان کو کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کینسل، آپ کے ایفیڈیوٹ کینسل، آپ تحریک انصاف جوائن کرنے کے لیے آزاد۔ اسپیکر ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگ میل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ویڈیو پیغام، کہا اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیشہ بہترین انداز میں امور انجام دیے۔ اسپیکر کی کوشش ہوتی ہے کسی رکن اسمبلی کی حق تلفی نہ ہو۔ آئین نے قانون سازی اور ترامیم کا اختیار پارلیمان کو دیا ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی ممبران کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے۔ تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر کے فیصلوں کی تائید کرتی ہیں۔ عدالت نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وکلاء سے خطاب، کہا کہ عدالتی تقرریوں کا نظام درست کرنا ہے۔ آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کی تعیناتی کا نظام وضع کیا گیا۔ بلاول نے کہا کہ افتخار چوہدری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی ثاقب نے تو کبھی گلزار نے آگے بڑھایا۔ یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ کے رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے۔ ایسی عدالتیں نہیں چاہیے جو ڈیم بنائیں، ٹماٹروں کی قیمتیں طے کریں۔ محترمہ بے نظیر شہید کہتی تھی اگر ججز نے جلوس نکالنے ہیں تو باقاعدہ پارٹی بنائیں۔ نواز شریف کو سمجھایا تھا کہ 58 کا غلط استعمال ہوگا اور پھر وہ خود اس کا شکار ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے واضح اپنے پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو یہ مسودہ دیا گیا تھا یہ تو ناقابل قبول ہے۔ اعظم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے ان کو بھی نہیں معلوم تھا، اور بلاول بھٹو ہو گئے یا اعظم تارڑ ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا۔ جس طرح کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں یہ کٹھ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے۔
आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मसवदा का इल्म नहीं। खसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा कि तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तहसीन है। जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसके इख्तियार ना सिखाए। उमर अयूब बताएं कि अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां और कितने बयानिए तब्दील किए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। शाजिया मलिका उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल, कहा कि माशाल्लाह का ख्वाब देखने वाले शिकस्त खुर्दा रहेंगे। सियासी मुकालमे से आमरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पार्टी मंशूर के तहत आईनी इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसमें आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले। ये तरमीमी नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान के बाद अब पंजाब के लोग भी लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इतना जुल्म और जबर आमरीत के अदवार में भी नहीं था। हुकूमत की जड़ें आवाम में नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नज़र नहीं आ रही है। हर जमात को जल्द से जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए। जो जीत कर नहीं आए वही तरमीम की बातें कर रहे हैं। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ। खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है, क्या ये जा रहा है कि पहले बानी पीटीआई को बाहर निकालो फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरामीम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अरकान पूरे नहीं होते थे फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलविस नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बाज आबिद ज़ुबैरी की तरफ से दायर दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, इसके खिलाफ दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया, कहा कि नाम नेहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं। कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का अख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवज़ा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इज़हार। एग्जीक्यूटिव इजलास के एलामिया जारी, कहा गया कि एग्जीक्यूटिव इजलास में 26वें मुजवज़ा आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया जाए। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इख्ताम कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। तरमीम का मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। दोबारा इजलास 25 सितम्बर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मशावरत के बाद दरखास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती।
पटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना मुकदमा सुनेंगे। बुशरा बीबी के वकील आखिरी गवाह पर अपनी जिरा दोबारा शुरू करेंगे। गुज़श्ता समाअत में बानी PTI के वकील ने आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल की। वजारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़रा के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर इजलास के एजेंडे में 63 के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त शामिल की। चीफ जस्टिस काजी फायजी शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक दरखास्तें भी शामिल थीं। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75, उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरखास्त में रिमार्क्स, कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानबदारी साबित करें, बताए क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार।